Good morning, my dear students. In today's class, we will be getting familiar with the difference between financial accounting and management accounting. As we all know that the both management accounting and financial accounting are two branches of accounting. So we can say they are interrelated. They are interrelated. The functions of management accounting begins when the functions of financial accounting ends. അല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. Therefore, there are certain points of difference between these two accounting branches. The following are the basic difference between management accounting and financial accounting. Let's see what all are the difference. First one, on the basis of objective. As we all know that financial accounting mainly serves the interest of outsiders. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പീരിയോഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ടു ദ ഓണേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. ഈ ഓണേഴ്സും ഗവൺമെൻറ്റും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ്, കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ്, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് financial accounting is mainly prepared in order to serve the interest of outsiders like shareholders, creditors, government, etc. But when it comes to management accounting, we can say that it provides reports to the management only. Okay, management accounting means it is the accounting for management, or in order to take the managerial decision, management accounting is prepared. Like management accounting serves the needs of parties which are internal to the business. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സെർവ്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സെർവ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്ടീസ്. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം, നേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്. വാട്ട്? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. Where in case of management accounting, it is concerned with future plans and policies. Okay, എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് means it is the historical data or records. That is, financial accounting contains only historical information. But management accounting contains actual data as well as estimates and forecast. എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വി യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ഡാറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡാറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിപ്പയർ ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ്. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ. Financial accounting deals with the business as whole. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Where in case of management accounting, it deals only a limited coverage. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദർ ആർ അനദർ ഡിഫറൻസ്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വി ഓൺലി കൺസിഡർ മോണിറ്ററി or financial information.
But in case of management accounting, can say that we both consider financial and non-financial information. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ്. എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Clear? Next one is flexibility. As we all know that financial accounting is less flexible. Why? There are certain rules and regulations for preparing financial accounting. In case of management accounting, these are more flexible. Why? There is no specified rules or principles for preparing management accounting. Next page നോക്കാം. Legal compulsion. Okay. That is statutory requirement. Financial accounting in a case, it is statutory. What do you mean by statutory? It is compulsory by the law. That is maintenance of adequate book and records under financial accounting is a statistical requirement. Okay. Management accounting case എന്താണ്? Management accounting case it is not compulsory, so we call as voluntary. Okay, that is management accounting is not a statutory requirement, it is a optional. Next is scope. Financial accounting is a narrow scope, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം limited scope. But in case of management accounting, it has wider scope. Next one ആണ് periodicity of reporting. Okay. In case of financial accounting, at the end of accounting year, financial accounting is prepared. Okay. There is periodical reporting of information in financial accounting, say quarterly, yearly, etc. Okay. But in case of management accounting, it is prepared when required. And also we can say the management accounting, there is a continuous reporting of information. Next one is publication and audit. Financial accounting essential for public use, but in case of management accounting, it is for management only. Next one ആണ് based on accounting principles. Financial accounting is based on generally accepted accounting principle, that is based on concepts and conceptions. So we can say financial accounting is based on principles and conventions. Okay, but in case of management accounting, we can say that management accounting does not follow any strict accounting principles, that is no specific principles are adopted by management accounting. Clear? നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് 2-3 പോയിൻറ്റ്സും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. Objective. In case of objective, financial accounting covers interest of outsiders. Management accounting covers needs of internal parties. Nature. Financial accounting contains historical data. Management accounting contains actual data as well as estimates and forecast.
നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആസ് എ ഹോൾ. That means financial accounting means that reports financial accounting reports covers the entire organization as a whole. അതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ മുഴുവനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ്, ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് flexibility. It is less flexible, but management accounting is more flexible. Legal compulsion, financial accounting compulsory, management accounting voluntary. Next is scope. Scope means financial accounting has limited scope because financial accounting is on preparation of final accounts. But management accounting has wider scope because it covers areas like budgeting, cost control, decision making, etc. Next വരുന്നതാണ് periodicity of reporting. That is in case of financial accounting, it is reported at the end of the accounting period. Management accounting is prepared when it is required. Next one, publication and audit. Financial accounting is essential for public use. Management accounting is only for management purpose. Next one, based on accounting principles. Financial accounting is purely based on what? Accounting principles. But in case of management accounting, no specific പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിസിഷൻ. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഗീവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഗീവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ടൈംലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈവൺ ഇഫ് ദേ ആർ ലെസ് പ്രിസൈസ്. എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലെസ് പ്രിസൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റും ക്വിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ അക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. First one, objective. In cost accounting, cost accounting means we are finding out the cost of products or services. That means objective of cost accounting is to ascertain cost of production and control of cost. അല്ലേ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, but in case of management accounting, we provide information for decision making. But in case of objective of management accounting is prepared to help the management to discharge a function efficiently. Next one is nature. Cost accounting is both past and present, but management costing is only for future. That is, cost accounting uses both actual and estimates for ascertaining cost, fixation prices, etc. Management accounting is more concerned with estimates and projects.
അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. Okay, next difference is based on scope. Okay, cost accounting is a narrow scope. But in case of management accounting, it has wider scope. That is, cost accounting is mainly deals with the costing and cost accounting methods and techniques. But management accounting has wider scope. It includes financial accounting, cost accounting, budgeting, ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സെട്ര. അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് കോസ്റ്റിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ സ്കോപ്പാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, ബഡ്ജറ്റിങ്, ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഏജ്. Okay, cost accounting is a old concept, management accounting is a modern concept. കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആർ അഡോപ്റ്റഡ്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്താണ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസും മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വി നെവർ യൂസസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ്, അല്ലേ? നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വി യൂസ് ബോത്ത് മോണിറ്ററി ആൻഡ് quantitative information, അല്ലേ? But management accounting use both quantitative and qualitative information. Cost accounting uses only quantitative information. Management accounting uses both quantitative and qualitative information. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് അതും ഈ ഏജും ഏകദേശം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാസ് എ ഏർലിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് 18th century after the Industrial Revolution. Management accounting has a very recent origin and it is developed during the later half of 20th century. 20th centuryയുടെ ഹാഫ് ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ്, അല്ലേ? ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പസ് വെക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു അസർട്ടൈൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലെ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ പർപ്പസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ management for the planning, controlling and decision making. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നാരോ സ്കോപ്പാണ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഹാസ് വൈഡർ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് കൺട്രോളും മാത്രമേ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് we use financial accounting, cost accounting, budgeting, tax planning and reporting to the management. So it has vast scope. Then നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വി യൂസ് ബോത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡീലിംഗ്, അല്ലേ?
Cost accounting deals with the cost. Management accounting deals with both cost and revenue. Okay. Next basis ആണ് periodicity of reporting അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ sorry, not periodicity, it is the nature. That is, in cost accounting we use both historical and current data, but in management accounting we only concerned with the transaction relating to future. Okay. Cost accounting next difference ആണ് management cost accounting starts precedes to the management accounting. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബിഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വൈസ് എന്തായിരിക്കും, വെൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. Let's revise what all we have studied so far in this class. First we discussed about the difference between financial accounting and management accounting. That is based on objectivity. Objectivity-യുടെ കേസ് നോക്കി, നേച്ചറിൻ്റെ കേസ് നോക്കി, സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ നോക്കി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നോക്കി, ലീഗൽ കമ്പൽഷൻ നോക്കി, സ്കോപ്പ്, പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, പബ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, cost accounting is only for finding out cost of products and services. Management accounting is prepared to provide information for decision making. Nature, both the past and present. Management accounting is only for future. Basis, scope, cost accounting is a narrow concept. Management accounting is a wider scope. Next one എന്ന് പറയുന്നത് stages of development ആണ്. Cost accounting has earlier development, that is it is developed during 18th century. Management accounting has a very recent origin, it is developed during the half of the 20th century only. Next principles. Okay, principles means in cost accounting there are certain principles for preparation of cost accounting, but in case of management accounting there is no definite principles or conventions used for preparation of management accounting. And also we can say the purpose of cost accounting is to ascertain the cost and control the cost of products and services, but in case of management accounting it provide informations to the management for delivering the functions of organization. Then it is cost accounting only use the quantitative information, but management accounting uses both qualitative and quantitative information. അതിൻ്റെ ബേസിസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എഴുതേണ്ടത്. അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസസ് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീലിംഗ് ആണ്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ്, ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബോത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേച്ചറാണ്. In cost accounting it is based on historical as well as current data. Management accounting is concerned with transaction related to the future. Another difference എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് precedes the management accounting. Management accounting starts where the cost accounting
cost accounting ends. So these are the main difference between management accounting and cost accounting, and also we have discussed what all are the difference between financial accounting and management accounting. Okay, just എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. Objective means it provides periodical reports to the owners and governments and creditors. Management accounting provide reports to management. നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഓൺലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്. മാനേജ്മെന്റ് serves the needs of internal parties, that is management. Next nature ആണ്. Financial accounting contains historical information. Management accounting contains actual data as well as estimated figures. Next one ആണ് accounting principles. Financial accounting is based on generally accepted accounting principle. That means concept and convention ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻസോ പോളിസീസോ ഒന്നുമില്ല. സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ. അതായത് എന്താണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഹോൾ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But in case of management accounting, it provides informations relating to different parts of business. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് accounting principles, so it is based on conventions and concepts, so it is less flexible. പിന്നെ അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രിസിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, but management accounting gives more importance to timely reporting of information. Next one എന്ന് പറയുന്നത് periodicity of reporting ആണ്. Financial accounting is reported quarterly, yearly, etc. Management accounting there is a continuous reporting of information. Nature of data used. Financial accounting contains only financial information. Management accounting contains both financial and non-financial information. One is statutory requirement. Financial accounting is a statutory requirement. Management accounting is not compulsory by the law. Next coverage ആണ്. Financial accounting covers the organization as a whole. Management accounting reports over the organization as well as the segments like departments, products, etc. പിന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ അക്യൂറസിയുടെ കേസ്, അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഗീവ്സ് മോർ എംഫസൈസ് ഓൺ അക്യൂറസി, ബട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എംഫസൈസ് ഓൺ ക്വിക്ക് ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ അക്യുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലേക്കാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡ് ഇല്ല. പിന്നെ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ലെസ് കമ്പൽസറിയാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി അല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്യാതെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉള്ളത്. സോ നോ സച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഫോളോഡ് ഫോർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ,
That's all we discussed. That is differentiation between financial accounting and management accounting, as well as difference between cost accounting and management accounting. That's all for today's class. See you in the next class. Thank you.